सारे सुख मान सकते हैं। इतों ताईं तां गल ठीक है। जे मनुख पदार्थां ते सुख प्राप्त करके भी मन करके सुखी नहीं, ये दसो भी ओहदे कोल पदार्थ किस मायने में। मेरे घर में 36 प्रकार के मेरा मन भुखा है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने मुढ़ विच कह दिता, भुखया भुख ना उतरी जे बंधा भरिया भार। जे पदार्थ का सुख वेखेगा, पदार्थ शरीरक सुख दे सकते हैं। पदार्थ नहीं माया की दौड़ चलती है। माया करके मनुख विकारी होता है, लोभी होता है, तृष्णालु होता है। महाराज कहते मेरे जिन्ने भी जतन ने, मेरे जतन का सुख नहीं मिले। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई। ये हुण एक रमज है कि दुख दे लिए भी कदे कोई यतन किया कि दुख प्राप्त करना नहीं। गुरुदेव कहते अपने दुख नूं मिटाण दा भी कदे यतन किया है। यतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई। असी अपने दुख नूं मिटाण दा कदे यतन नहीं किया। वाहिगुरू मैनूं पदार्थ दे दे, मैनूं माया दे दे, मैनूं सुख दे दे, ये तां मैं मन रहे हां। पर मैं कदे गुरु साहब नूं ये नहीं आख्या महाराज मेरे दुखों का इलाज कर दिओ। जे मेरे दुखों का इलाज करोगे सुख तो आपे मेरे को आ जाना। जदों दुख का इलाज हो गया तो सुख तो आपे आ गया। असी हनेरा भजा रहे हैं, हनेरा दौड़ जाए, दीवा नहीं बाल रहे। मेरे पातशाह कहते हनेरे में दीवा बाल, हनेरे नूं ना भजा। जिस दिन तू दीवा बाल लिया हनेरा आपे भज जाना है। असी दुख नूं निवृत्त करना, अरदास करनी महाराज दे चरना विच। हे गुरु ग्रंथ साहिब जी मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। जदों जम दीआं फाइयां ही उहने कट दित्तियां ते दुख तां कोई पिछे रहना ही नहीं। ये कल्याणकारी जिहड़ा साधन है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तो गया सी। श्रोमणी कमेटी ने 50,000 पंजाबी में 50,000 अंग्रेजी में छाप के संतां विच लेख पढ़े। जदों छोटा जिहा हुंदा सी कहते सुरते साडी माता ने सानू उठाया ते नगर तो बाहर टल्ले ते एक साध रहिंदा सी। उस साध कोल साडी माता सानू लै गई। जाके मत्था टेकिया, मां वल वेख के कहंदा सी भी मत्था टेक लिया। साडी माता कहन लगी बाबा जी इन्नी समर्था नहीं कि मैं दोनों को पढ़ा सका। जिहदे ढिड विच 4 पत्थर पैणगे ओहदा नाम दस दिओ। बलवंत गार्गी कहता भी उस साध ने मेरे वाल हाथ कर दिता, भी वेख्या भी नहीं, मेरे वाल हाथ कर दिता, कहता इहनूं पढ़ा दे। मेरी माता सानू घरे ले आई, मेरे दूसरे भरा नूं घर छड्डिया ते मैनू नाल लैके तुर पए। वो पता की कहता, जे किते साध मेरे भरा कुलवंत वाल हथ कर दिंदा मैं बुढ़लाडे मंडी विच आड़ती होना सी, क्योंकि ओहदा भरा जिहड़ा कुलवंत सी ओह आड़ती सी बुढ़लाडे मंडी विच। कहंदे उस साध ने मेरे वाल हथ कीता ते मेरी माता मैनू गुरुद्वारा साहिब ले गई। क्योंकि उन्होंने समयां दे विच गुरुद्वारा साहिब पढ़ाई कराई जाती सी। महाराजा रणजीत सिंह के समय दे विच गुरु घर उदों ही बनाया जाता सी जदों गुरु घर दे नाल गुरुद्वारा साहिब उहदे नाल स्कूल होवे। मस्जिद नूं प्रवानगी उदों दित्ती जाती सी जदों उहदे नाल मदरसा होवे पढ़ाउण वास्ते। मंदिर बनाउण दी इजाजत उदों दित्ती जाती सी जदों उहदे नाल स्कूल होवे पढ़ाउण वास्ते, ताकि जिथे धर्म की विद्या का प्रचार ते प्रसार होवे उथे नाल नाल दरियावी विद्या का भी प्रचार हो। पर अंग्रेज़ां ने ये सारा कुछ बखेर के रख दिता। खैर एक वखरा विषय है। जदों कहते गुरुद्वारा साहिब गए मेरी माता ने मैनूं उत्थे छड्डिया। बच्चे कई उत्थे खेडदे पए सन। एक दो दिन मैं भी खेडदा रहा ते मैं उन्हां नूं पुछया भी पढ़ाई हुंदी इत्थे। बच्चे कहंदे इत्थे तां पढ़ाई इदां दी हुंदी है। वेखने आ किसी ने बाबा जी आउंदे ने हफ्ते को पिछों आके पुराना सबक सुण लैंदे ते नवां दे जांदे। कहंदा 2-3 दिन मैं खेडदा रहा
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਪਟ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਈ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਪਕੜਿਆ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਬਕ ਮੈਂ ਪਕਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰਛੇ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਕਾ ਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੋਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਕ ਮੈਂ ਪਕਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਬਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਬਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਲਣ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਛੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਬਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਡਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਡਾ ਪਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਨਿਤ ਨਵਾ। ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਤ ਨਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕਉ ਨਾਮ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਐ ਹੋਏ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਮਿਟੈ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਵਜਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਰਾਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ,
दूजा अपनी जबान दे नाल मैनूं बोल के दसदा भी मैं इस राह गया सी, तू इस राह चला जा ते तैनूं अगे जाके इस जगह दे दर्शन होणगे, इत्थे टोआ होएगा, इत्थे टिब्बा होएगा। ते वेखो ओहदे बोल सानूं ज्ञान कराउंदे। शब्द जिहड़ा है ना, शब्द ज्ञान कराउंदा। एक बोलदा है, दूजे नूं झट पता लग जांदा है। ये शब्द की ताकत है, वो समर्था है। भाई गुरदास साहब जी कहते बाणी मुखों उचारी है, होए रोशनाई बेटा अंधेरा, अंदर रोशनाई हो जाती है। मैनू रास्ता नहीं पता, पर दूजे ने कह दिता भी इस रास्ते मैं गया, ये रास्ता ठीक है, इस रास्ते चला जा, वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। तो सानू झट पता लग जाता है, ਉਹਦੇ बोल सानू ज्ञान कराउंदे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का शब्द, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बोल एक अनुभव के विचों प्रगट होए, जिन्हों गुरु अमरदास साहिब जी महाराज ने सच्ची बाणी आख्या। आवो सिख सत गुरु के प्यारेओ, गावो सच्ची बाणी। सच्ची बाणी गायन करने का हुक्म है। सच्ची बाणी क्यों आख्या? क्योंकि उन्हों का अनुभव है, ये बाणी उन्होंने हिरदे के घर दे विचों प्रगट हुई है। उन्होंने आप परमेश्वर की बंदगी की, नाम जपया। जैसे भट्टां दे सवैयां विच बचन आउंदे, नानक नाम निरंजन जाने, पहला आप जाणिया सतगुरां ने, पहला जाणिया फिर सिखां नूं जणाया। अमृत बाणी तत बखाणी, ज्ञान ध्यान विच आई। ये बाणी केवल रसना विचों नहीं निकली, इस बाणी नूं महाराज ने रसना नाल उचारिया। पहला उस बाणी नूं अपने जीवन विच कमाया ते अनुभव कीता है, ते ओह बाणी सानू साडी झोली विच पा के ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਬੀ ਰਮਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਹੱਸ ਸੀ, महाराज ने उसनूं बाणी दे राहीं प्रगट कर दिता है। वो सारा अनुभव गुरु साहिब जी का बाणी के अंदर है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी कहते जेड़ा उस राह ते तुर के गया, उन्होंने पुछोगे तो तुहानू श्री हरमंदर साहिब लै जाएगा। ते जदों तुसीं गुरु की बाणी पढ़ोगे ते गुरु की बाणी तुहानू उस घर दे विच लै जाएगी जिस घर दे विचों ये बाणी प्रगट हुई है, क्योंकि ये बाणी गुरु के हिरदे का अनुभव, हिरदे का चानण है। ते नाल ही सतगुरां ने भी कह दिता, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, गुरु तो बिना बाकी बाणी कच्ची है। इसकी व्याख्या करदे होया कि डॉक्टर प्यारा सिंह पदम ने एक भजन लिखिया भी कच्ची बाणी का की भाव। वो कहते हो सकते ने बोल चंगे हो, बोल गुणकारी हो, पर जिंदगी का तजर्बा कोई नहीं, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨੁਭव कोई अंदर की रमज को आप नहीं समझ सके। जिन्हों महाराज गुरु अर्जन देव साहब ने आख्या कि मन नहीं प्रीत मुख हो गढ़ लाड़, मन में प्रीत नहीं मुख राही गढ़ लाउंदा। गल्लां तां बड़ियां चंगियां करदा है, पर उन्हां चंगियां गल्लां पिछे अपना अनुभव कोई नहीं। प्यारा सिंह पदम कहते मैनूं जापदा कि शायद ये बाणी कच्ची है, जिहदे पिछे अनुभव भी कोई नहीं। जिस बाणी के पिछे अनुभव कोई नहीं, जिस बाणी के पिछे जिन्हां बोलों के पिछे कमाई कोई नहीं, वो बोल तुहाडे हिरदे के अज्ञान को किवें मिटावेगा। वो बोल तुसीं सुनोगे तुहानूं चंगे लगणगे, तुसीं महसूस करोगे भी बोल चंगे ने, पर वो कदे तुहाडे हिरदे के घर विच घर नहीं करनगे। पर जदों गुरु नानक साहिब जी ने बाणी नूं तुसीं पढ़ोगे सुनोगे, वो बाणी तुहाडे हिरदे नूं विन जाएगी, जिवें कहंदे पत्थर विन्या जांदा। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अणिया राम राजिया। ते गुरबाणी दे तीर जदों हिरदे विच आके वजदे ने ते हिरदे नूं अंदरों चीर जांदे ने। चीरदे की ने? भरम दे पड़दे पाड़ दिंदे, सिख दे हिरदे नूं ज्ञान करा दिंदे। बाणी मुखों उचारिया होए रोशनाई, तुसीं इस चीज का चिंतन करना जो भाई गुरदास जी कह रहे हैं। रोशनाई होवेगी तुहाडे अंदर, चानण होवेगा, मिटे अंधेरा अंदरों हनेरा मिटेगा। कदों? जदों रसना नाल असीं बाणी उचारांगे। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह कहते सच्ची बाणी गाओ, पर नाल याद रखो कच्ची बाणी दे लड़ नहीं लगनी। तुसीं वो बाणी गावणी है
ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਤਨੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਤਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਦ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਝਾੜੂ ਕਲਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਵੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਕੇਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਝ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੈਦੋ ਕੇਹੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਨਸੋ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਗਏ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਭਾਈ ਮਾਨਸੋਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ। ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਚਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਬੁਲਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ਬ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਰ ਸਹਾਇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਸਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਕੇਵਲ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਕੁ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ, ਹਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੰਸਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ, ਮੇਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ ਸੁਣ ਦੇ ਵਧਾਈ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਵਣਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕਦੇ ਆ ਤੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਪਰਖਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਹਰੀ ਹੀਰਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀ ਬਾਂਧ ਰਾਖੀਅਤ, ਪੋਥੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਤਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਿਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿਪਰ ਲਿਖਦੇ, ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੀਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕੀ, ਰਮਾਇਣ ਕੀ, ਮੁਹੰਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ
ये शब्द पढ़ी तो जाने नाम कुमारी नानका। इसका स्रोत पता की है, ये मेहरबान के लिखे हुए मेहरबान असी वो पढ़ रहे हैं, कुछ शब्द प्रचलित हो गए तो आप पढ़ते करते। एक होर छोटी जी पंक्ति आती है कि जेड़ा मनुख नीवा होके चलता है ना, लगे ना तत्ती वाओ नानक नीवा जो चले। ये शब्द मेहरबान वर्गिया ने उच्चारण किए सारे अज्ञानता करके अज भी असीं पढ़ रहे हैं। उन्होंने नानक शब्द की छाप ला के इदां दी बाणी रच के दी सी। जदों उस बाणी को सिखां ने महाराज की हजूरी में पढ़िया, धन गुरु अर्जन देव साहब जी कहते भाई गुरदास जी मीणिया ने रला पा दिता है, इस बाणी को जुदा जुदा करिए क्योंकि हुण तां सिख सियाणे ने पछाण लैंदे ने, आउण वाले समय में पता नहीं लगदा क्योंकि आउण वाला वरतारा मेरे साहब जी जानते सन। तब फिर पातशाह ने उद्यम किया कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की रचना की जाए। प्रिंसीपल तेजा सिंह होरां ने एक बड़ा सुंदर वचन लिखा है, ग्रोथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिखिज्म। ये उन्होंने पुस्तक का नाम है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ये विधान केवल सिखा का नहीं, ये विधान करोड़ा ब्रह्मंडा का है। क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब ने कह दिता है यही सारे संसार दे विच हो रहा है। जो गुरु ग्रंथ साहब ने कह दिता है वही हुक्म सारे संसार विच वध रहे हैं। जो कुछ मनुखी जीवन विच हुंदा है, जो कुछ प्रकृति अंदर हो रहे हैं, जो कुछ सूक्ष्म दुनिया विच हो रहे हैं, वो सारा विधान गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का लिखे है। और जिहड़ियां कौमां अपने विधान को नहीं लिख सकदियां, उत्थे एक बंदे का राज है, पर महाराज ने पंथ का राज पंथ को दे दिता। सिख नूं तैयार किया, 10वें पातशाह बाणी दे लड़ लाया, गुरता गति गुरु ग्रंथ साहब नूं दित्ती ते पंथ नूं गुरु ग्रंथ साहब ने ताबिया करके हुक्म किया, अज तो बाद मनना गुरु ग्रंथ साहब नूं है, विचरना पंथ दे विच ते पंथ दा हुक्म अटल होवे। क्योंकि जान गए कि सिख जिम्मेदार है। इतिहास में एक छोटी जी उदाहरण है जी, जदों दादू की समाध से महाराज जी गए बाणी पढ़ते हैं, जदों तीर नूं झुकाया महाराज दादू की समाध बंद करके ते सिख महाराज को कहते पातशाह तुसीं तां कहंदे हो कि किसी बड़ी मठ ते मत्था नहीं टेकना ते तुसीं तीर की मुखी झुका दित्ती है। महाराज कहते असीं दादू नूं नमस्कार तां नहीं कीती, असीं तां बाणी पढ़दे सी, असीं तां निरंकार नूं नमस्कार कीती। पर सतगुरु जी कहते अज मैनूं पता लग गया कि मेरा खालसा जिम्मेदार बन गया, वो जिम्मेवारी चुक सकता है। दुनिया में कोई इहो जिहा पैगंबर अवतारी पुरख नहीं होया जिन्हें अपने सिखां नूं इन्ना मान दिता होवे। मेरे पातशाह गुरु कलगीधर जी ने एडा मान दिता ते कह दिता खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मेरा खास रूप है। जे मैं जिम्मेवारी चुक सकदा ते मेरा पंथ भी उन्नी जिम्मेवारी चुक सकदा है। और वो जिम्मेवारियां जो गुरु कलगीधर जी पंथ नूं दे के गए, पंथ ने निभाईआं ने, भावें असीं अवेसले हो गए। बाणी नाल उठना ये साडी अवेसले होने का कारण, बाणी नाल उठना वो सिख बाणी नाल जुड़े सन, गुरु के बचनों ते भरोसा सी उन्हां नूं। असीं पदार्थवादी दुनिया में विचरदे हां, साडी सुरत पदार्थवादी हो गई, पदार्थां ताईं असीं सीमित रह गए हां। असीं अपने अध्यात्मिक जीवन के अंदरों अंदर दा रंग नहीं माणना चाहुंदे, पदार्थ दा रंग असीं सारे माणना चाहुंदे हां। पुरातन गुरसिख भावें घोड़ियां दीयां काठियां ते बैठे सन, उन्होंने अपने अंदरों अध्यात्मिक रंग नूं माणिया, उन्होंने विश्ववादी रंग माणिया। डॉक्टर भाई वीर सिंह कहते हैं गुरु के सिखा बाणी पढ़िया कर, इन्ने प्यार नाल पढ़िया कर, ये सोच के तेरा गुरु तेरे सामने बैठ के तेरे कोलों बाणी सुनदा। जदों कोई बाणी सुनदा होवे ते आपां सुणाउने, जदों कोई सुनदा हो
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਕਾਰਨ ਪਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲਨ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗਨ ਵਿਪੂਪੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਜਿਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਹ ਭਾਉ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਜੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 524 ਅੰਗ ਆ ਦੋਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 300 ਅੰਗ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਦੇ 224 ਅੰਗ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਗ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 9 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। 2 ਰਾਗ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ 5 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 5 ਰਾਗ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਰਾਗ ਸੋਹੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਬਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਹੋਰ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੋਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਲਿਖਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, 2 ਪੋਥੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ ਇੱਕੋ ਕਲਮ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਅਧੂਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਚਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਬਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਸੁੱਚੇ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਚਬਾਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਭਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੰਕਾਰ ਜਤਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਸੰਸਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਜੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਬਖਤਾ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਭਾਈ ਬਖਤਾ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਖਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਸ਼ਬਦ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮਨ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਲਿਖਣਾ, ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਮਾਧੀ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਤਿ। ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਨੇ। ਦਸਤਖਤ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
कहते मस्तान गुलाम जेठ चल, क्योंकि वह नाम सी भाई जेठा महाराज जी। ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕਲਮ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੀੜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਲੈ ਲਈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ ਕਾ ਦਸਖਤਾਂ ਕੀ ਨਕਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਸ ਦਸਖਤ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਖਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੇਵਲ 4 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਰਹਿ ਉਦਮ ਜਾ ਕਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਗ ਸੰਧਿਆ ਬਹੁਤ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕ ਮਹਾ ਅਗਰ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਖੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹੋ ਵਿਛੜਿਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਵਣਜਾਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਹਾਜਣ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਮਤਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਮਤਾ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾ, ਅਖੀਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਚਿੱਤ ਦਾ ਰਾਗ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਰਤੀਬ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈ ਜੈਵੰਤੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਿਆ ਪੰਜ ਸਿਉ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਾਜਾ ਵਾਇਸੀ
मानस क्या विचारा ते वो लोग सुनाए सी जिन्हें बंदगी की वो पत इज्जत के सैर जस का वाजा बजा के जाता है। मनुखी दुनिया की की गल है तिन्ना लोगों में वाहिगुरू के जस का वाजा बजा देता है ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 24,000 ਸਵਾਲ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਕੋਲ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੈਨ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ। ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮః, ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮঃ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮঃ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਆਦਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੁਗਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮঃ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, 24 ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਜੀ ਛੱਡਿਓ ਆਪਣਾ ਕਦੇ। ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਲੜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਿੱਖ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰੇ ਤੇ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੰਧਿਆ ਵਕਤ ਕਰੇ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੌਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ
ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਛਿੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਛਿੰਦ ਤੇ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਚਿੰਤ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਖਿੰਡਿਆ ਮਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛਿੰਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਖੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹ ਦਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦਲਿੱਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਨੇ ਭਾਗ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤੁਟ ਧਿਆਏ ਹੈ ਸੰਤ, ਅੰਤ ਰਹੇਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵਹਿਗੇ ਭਗਵੰਤ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕੇ ਨਾ ਟਿਕੇ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਘਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ। ਬਸ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਠੰਡਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਪੜੀ ਚੱਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੀ ਚੱਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਾਂ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਭੈ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਬਲੀ ਨਾ ਭਿੱਜ ਜਾਏ ਮੇਰੀ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਦਾ ਭਿੱਜਾ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹ ਪਰ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾਹ ਵਰਸਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਜਣਾ ਟੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਦੇਓ। ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ, ਕਿਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਚਿੱਕੜ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਰਵਰਣ ਹੈ ਭਾਈ ਦੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਪ ਗੰਦਨ ਹੈ ਕੀਆ ਪੰਗ ਜੋ ਤੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹਮ ਦੇਖਾ ਕਹਿ ਡੂਬੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫੁਰਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਭਿੱਜੋ ਸਿਜੋ ਕਮਲੀ ਅੱਲਾਹ ਵਰਸਾ ਵੇਹੋ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾ ਸਜਣਾ ਟੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਦੇਓ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੋ ਕੇ ਸਰਾਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਟਿਕੇ ਨਾ ਟਿਕੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਰੋਤ ਆਉਂਦੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 2 ਭਰਾ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੰਸ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਰੂਪ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਰੂਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ
ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਗ ਰਹਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਚੌਬੋਲੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਾਵਣੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਪੱਤਰੇ ਨੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਅਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਤਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਾਵਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਉਪਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਜੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਗਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਲਕਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜੇਵੜ ਅਮਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਧੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਦਰੋਂ ਵਧੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਧੀ ਏਕਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਵ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀੜ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀੜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
भाई बन्नों बीड़ लैके गए ने, अजे राह विच जांदियां उहदा उतारा कर ही रहे ने ते पिछों हुक्म आ गया भी बीड़ ले आओ। ते भाई बन्नों बीड़ वापस लैके हाजिर हो गए। उन्होंने वापस आउंदियां ताईं गुरु ग्रंथ साहिब का उतारा कर लिया सी। तीजा जिहड़ा इतिहासक तत्थ, जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की जिल्द बनाउण दा काम आया तो सतगुरां ने भाई बन्नों की सेवा की भी जाओ लाहौर विचों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जिल्द तैयार करा के लैके आओ। भाई बन्नों ने लाहौर जांदियां ताईं अद्धा स्वरूप लिख लिया, लिखारी ला के उतों जिल्द बना के जदों वापस आए तो अद्धा स्वरूप उन्होंने आउंदियां लिख लिया। पर भाई बन्नों ने उस स्वरूप के अंदर कुछ वाधू बाणियां, कुछ वाधू शब्द दर्ज कर दिते। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या भी भीड़ प्रमाणित नहीं, भाई बन्नों तुसीं अपनी मर्जी नाल इहदे विच शब्द दर्ज कीते ने। उहनूं कहंदे जी खारी भीड़ कहंदे ने, पर खारी भीड़ इस करके कहंदे उन्हां दा नगर जिहड़ा सी खारा सी, उतों नाम प्रचलित होया। जिन्हों आपां जिक्र करतारपुर साहिब वाली भीड़ कहते हैं, इहनूं पहलां भाई गुरदास की भीड़ कहंदे सन, क्योंकि इहदी लिखाई भाई गुरदास जी ने कीती है। तो भाई बन्नों वाली भीड़ नूं खारी भीड़ पा कहण लग पए, नगर खारा सी उन्हां दा, उथों फिर वो नाम प्रसिद्ध हो गया। पर गुरु साहिब जी ने उस भीड़ नूं प्रवान इस करके नहीं किया क्योंकि उन्होंने मर्जी नाल जिवें मीरा बाई का शब्द विच पा दिता, तो ये गल महाराज ने प्रवान नहीं की कि बाणी दे विच किसी तरह की कोई लिखत नहीं लिखी जानी चाहिए। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज के हुक्म नाल भाई गुरदास जी ने फिर तत्करा लिखिया। तत्करा ते जिल्द दा कार्य 15 दिनां दे विच होया ते तत्करे दे उपर लिखिया होया है कि ये जिहड़ा तत्करा भाद्रो सुदी एकम नूं संपन्न होया ते संध्या दे वक्त महाराज धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी नूं सद के कहण लगे कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का प्रकाश किस जगह से कीता जाए। बाबा बुढ़ा जी हाथ जोड़ के कहते पातशाह तुहाडे तो वध इस गल नूं होर कौन जान सकदा है। ते साहिब जी कहते फिर जितने समर्थ ते श्रोमणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने उतना ही श्रोमणी स्थान कहते सचखंड श्री हरमंदर साहिब है। ते सवेरे सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया जाए। अमृत वेले बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन स्वरूप सीस ते सजाया। पंजवें पातशाह ने हाथ विच चौर लिया, गुरसिख बाणी पढ़दे कीर्तन करदे श्री राम सर साहिब को सच करके बाबा बुढ़ा साहब जी बोलन लगे, सुही महला पंजवा संता के कारज आप बुलोया, हर काम करा बन आया राम, दर्द सुहागी तार सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये पहला श्री मुखवाक है जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के प्रकाश वक्त सचखंड श्री हरमंदर साहिब आया। ते गुरु अर्जन देव साहिब जी के बोल सन, जेड़ा सतगुरु जी का शरीर है एक वर्ग हर जगह पे नहीं होता, क्योंकि शरीर व्यापक नहीं होता। गुरु ग्रंथ साहिब जी सतगुरु का हृदय जानो, पाप गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का हृदय करके जानो। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी हर वक्त हर जगह ते मौजूद, हर जगह ते व्यापक ने। इस भाव नूं दास इतना समझदा है, जिथे जिथे गुरु नानक साहिब दे सिख रहिंदे ने, जिन्हां जिन्हां सिखां दे हृदय विच बाणी वसदी है ना, उस बाणी का प्रकाश सिखां दे हृदय विच है। ये बाणी व्यापक है। जगत दे विच कोई भी प्राणी मात्र है जिहदे हृदय विच बाणी वसदी, उहदे हृदय अंदर गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब केवल गुरु घर दे विच विराजमान नहीं, वो सिखां दे हृदय विच ने, क्योंकि शब्द गुरु है ना, ते शब्द गुरु सिख दे हृदय दे विच वसदा है। ते फिर साहिब जी कहते ने नाम ते नामी विच भेद नहीं हुंदा। नामी कौन? अकाल पुरख, ओदे नाम विच ते अकाल पुरख विच भेद नहीं। यह करतार सुहाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं कहण लगे भी ये तां आप करतार इत्थे अज विराजमान होए ने, ते तुसीं जदों भी नमस्कार करनी है इन्हां नूं सतगुरु जान के भाव दे नाल नमस्कार करनी है।
गुरु ग्रंथ साहिब का अदब करना ये तुहाडे गुरु ने। गुरता गद्दी वेखो 5 जामियां तो बाद में जाके बड़ी सी, पर गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह ने ये वचन पहला ही गुरु के सिखां नूं कह दिते, क्योंकि शब्द की महिमा तो पहले जामे तो प्रारंभ हो गई सी। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव साहब ने इन्ना सत्कार गुरु ग्रंथ साहिब जी का कीता जी, जिथे अज अकाल तख्त साहिब शोभत है ਉਹਦੇ अंदरले पासे स्थान बने जिथे महाराज साहब जी का सुखासन किया जाता है। कहते जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुखासन उत्थे कीता, उस दिन तो बाद गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह भुंजे पैण लग गए और उस जगह पे आराम करते सन। कई थावां ते महाराज के पलंग के हेठले पासे चादर विछाई जाती। मैनूं नहीं पता भी तुसीं इस भाव नूं किस रूप दे विच लाओगे, पर किसी गुरमुख प्यारे ने दस्सिया, कहते सिख इस भाव दे नालों चादर विछाउंदे सन, इस भाव नाल कि जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सुखासन कोठा साहिब किया गया, गुरु अर्जन देव जी महाराज चादर विछा के पैंदे सन, इन्ना सत्कार करते सन। अज भी सिख उस भाव नूं इसे तरह ही करते रखते। ते याद रखिए कि असीं वो भाव हिरदे विच वसावना है, गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार करना है। जे किसी के घर दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्वरूप जाता है तो इन्ना सत्कार करो, अपने आप को बड़े भागां वाला समझो कि अज गुर परमेश्वर मेरे घर दे विच आया है। जदों गुरु सिख दे घर विच आवे ते सिख दी झोली भरन वास्ते आउंदा जी, कुछ लैण नहीं आउंदा। जे माई भाग भरी दे घर दे विच गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जाते रहे तो माई भाग भरी खुशियां देने जाते हैं। अज वही पातशाह ने 10 पातशाहियां की जोत है, ये साडे घर विच जांदे ने ते गुरु ग्रंथ साहिब जी साडी झोली विच कुछ पाड़ वास्ते जांदे ने। चाहे तुसीं सुखमणी साहिब जी का जाप कराओ, श्री अखंड पाठ साहिब रखाओ। दल्ले ने वेख्या भी सारे दौड़ गए ते दल्ले ने दौड़नी भी कर लई ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दल्ले को कहते तुम ही तो सिख सी ना, तुम ही तो सिख सी, तू खलो जांदा, पर तेरे अंदर साहस नहीं सी, तेरे अंदर दलेरी नहीं सी, तू मरना नहीं सी चाहता। वेख वीर सिंह ते धीर सिंह आके मूहरे खलो गए, महाराज पहला मेरे गोली मारी, दोने सामने खलो गए, मेरे गोली बजी। छोटा कहता जी मेरे मार, बड़ा कहने लगा भाई मैं बड़ा तू छोटा है। महाराज कहते दोनों ही खलो जाओ। गुरु कलगीधर जी ने गोली चलाई ते सिर दे उपरों दी कढ़ दी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ हैरान होवोगे भी 3 सिंह महाराज का स्वरूप लैके आए, वो भी महाराज के जेडे सेवादार सन, बाकी कोई नहीं आएगी। मिन्नतां भी कीतियां, कोई नाल नहीं चले। इस तो वड्डी नरादरी की हो सकती है। गुरु घरां विच बेदबियां हो रही ने, आपां सारिआं नूं पता है, पर जिहड़ी नरादरी इस तरीके की हो रही है उहनूं ठल किवें पावां? बाहरों कोई आके बेदबी करे तां बेदबी है, जिहड़ी नरादरी रोज इस तरह हुंदी है इनू फल कौन पावेगा? इस नरादरी को कौन रोकेगा? साडा फर्ज है कि आपां इस चीज नूं भी ध्यान विच लिया के गुरु ग्रंथ साहिब का सत्कार करिए। भाई संतोख सिंह जी कहते साहिब जान के अदायब करे, इनू मालक जान के सत्कार करना गुरु ग्रंथ साहिब का। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब हिरदान ने। भाई नंदलाल जी नूं गुरु कलगीधर जी कहते हैं, भाई नंदलाल जी ने मुढ़ले बोले उन्होंने रहत नामियां जब उन्होंने मर्यादा पूछी ना भाई नंदलाल जी ने भी सिख की मर्यादा की है। बादशाह कहते अमृत वेले उठना, बाणी पढ़नी, गुरु के दर्शन करने, साध संगत करनी, कथा सुननी, कीर्तन सुनना। तो भाई नंदलाल जी का एक सवाल सी, महाराज तुहाडा दर्शन किवें करिए, किस रूप का दर्शन करिए, तुहाडा स्वरूप की है? महाराज कहते 3 रूप है मोहे को सुनो नंद चित लाए, सरगुण निर्गुण गुर शब्द है। मेरा पहला स्वरूप सरगुण है, दूजा स्वरूप निर्गुण है, तीजा स्वरूप मेरा गुर शब्द है। निर्गुण जेड़ा परे तो परे, सूखम तो सूखम, जिन्हों नेत नेत किया जाता, अंत नहीं पाया जा सकता। कहते जी सरगुण रूप, महाराज कहते मेरे गुरसिख बाणी पढ़ने वाले, जिन्हों पंथ कहने आप
ये मेरा सरगण रूप है। ते सतगुरु कहते तीजा रूप है मेरा गुरु का शब्द है। जे तुहाडे मन में चाहो है तुसीं मेरे नाल गल्लां करनियां ते तुसीं बाणी पढ़ो। ये रहतनामिਆਂ ਦੇ बोलने जी भाई नंदलाल जी। जे तुहाडा जी करदा तुसीं मेरा उपदेश सुनना फिर कथा सुनो। गल्लां करनियां ने बाणी पढ़ो, उपदेश सुनना है तां तुसीं कथा सुनो। ते जे तुहाडे मन में कोई सवाल है तुसीं अरदास करो, हुक्मनामा लो, मैं तुहानूं जवाब देवां। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते गुरु ग्रंथ साहिब का एक एक अखर मेरा एक एक अंग है। इनू मेरा रूप जान के सत्कार गुरु के सिखा ने करना। जिन्ना सत्कार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का करिए उन्ना ही थोड़ा। समा करीबन मंजिल पे पहुंच चुका है, पर मैं एक इतिहासक तथ्य तुहाडे सामने रखना जी। साल में 3 दिहाड़े आउंदे ने, प्रकाश दिहाड़ा, संपूर्णता दिवस ते गुरगद्दी दिवस। जेड़ा संपूर्णता दिवस है गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं जिहड़ी संपूर्णता दित्ती। अज जिहड़े स्वरूप साडे कोल मौजूद ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, इह उन्हां स्वरूपां दा उतारा है जिहड़ी संपूर्णता गुरु कलगीधर जी करके गए। उस तो बाद ना ही ना स्वरूपां दे विच कुछ दर्ज किया गया, ना कुछ कढ़िया गया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी का जीवन पढ़दे एक पक्ष मुरे आया। जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी पूर्व गए, पूर्व के इलाके में गुरु ग्रंथ साहिब के काफ़ी स्वरूप मौजूद सन उतारे दे अंदर। कुछ साल पहला जी नेपाल तो एक स्वरूप सिंह लैके आए, वो दर्शन होए। वो स्वरूप लिखे तो गए ने पर राग अगे पिछे सन उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਗ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰੂਪ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਅਗਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸੁਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਗ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। सतगुरु गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज के चरणों में आके कहने लगा, महाराज तुसीं तां कहंदे हो भी बाणी पढ़न नाल जम्मा दी चोट नहीं पैंदी, मैनूं तां इत्थे चपेड़ पै गई। सतगुरु कहंदे सिखा जिहड़ी बाणी गलत पढ़दा पिया ओहदा की है? करदे की मित करता जाना कै जाना गुरसूरा। कै दा मतलब हुंदा जी जां, करदे दी मित करता जानदा जां गुरु सूरमा जानदा। बादशाह कहते तू के पढ़ लिया, के दा मतलब है करते दी मित करता दा जानदा गुरु सूरमा की जाने। बादशाह कहते पंक्ति दे अर्थां दे अर्थ हो गए। सिंह कहते महाराज जी सानू पढ़नी नहीं आउंदी, तुसीं किरपा करके सानू बाणी पढ़ाओ, शुद्ध बाणी पढ़ाओ। गुरु कलगीधर जी कहते समा फिर जदों महाराज जी जंगा युद्धां तो विले होए, दमदमा साहिब विखे ਸਿੰਘਾਂ ने फिर अर्ज गुजारी। उथे गुरु कलगीधर जी ने फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लैण वास्ते ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भेजिया जी करतारपुर साहिब भी वो स्वरूप जेड़ा करतारपुर साहिब तो लैके आओ जेड़ा 5वें पातशाह ने लिखाया सी, जिस स्वरूप का अज के दिन प्रकाश होया सी। वो स्वरूप लैण वास्ते सिंह जदों आए तो धीरमान ने सुरज दिता नहीं, ताना मार दिता, जे तुहाडा गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरु नानक साहिब की दसवीं जोत है तो अपनी बाणी आप क्यों नहीं चाल रहे? ये जाके गल सिंघां ने महाराज को दसी। फिर उत्थे गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का स्वरूप लिखना आरंभ किया। भाई बनी सिंह जी लिखारी सन, बाबा दीप सिंह जी सहायक लिखारी सन, शाही बनानी कलमा कढ़नियां, ये सारी सेवा बाबा दीप सिंह जी ने की। गुरु कलगीधर जी अमृत वेले बाणी उचारते हैं, भाई मनी सिंह जी बाणी लिखते हैं। तो जदों दिन चढ़ता है गुरु कलगीधर जी महाराज सच्चे पातशाह उस बाणी की संख्या भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ बाणी के अर्थ भी पढ़ाते हैं।
ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਧਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੋਂ। 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ 4 ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਨਕ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 9 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਰਾਗ ਜੈ ਜੈਵੰਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਵਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਚੀ ਜੀ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਕੁਝ ਕਲਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਘਸੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੈਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਭੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇਹ ਚੌਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਲਦੇ, ਇਹ ਚੰਦੋਏ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਗਾਰੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਾਰੇ ਝੂਲਣੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਣੇ, ਚੌਰ ਝੂਲਣੇ, ਚੰਦੋਏ ਲੱਗਣੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰੀ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੜਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਝੂਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਜੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਨਗੇ ਜਨਮਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਤਰ ਉਡਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਛਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਲਣਗੇ। ਇਹ ਛਤਰ ਕਦੇ ਝੂਲਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣਾ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਸ, ਕਿ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ
समा निकलता गया, 1 साल बाद प्रगट होए। विसाखी ते बैठे जी, अगले साल विसाखी दे प्रगट होए बाद तां कहंदे फिर चेहरा उन्हां दा दग-दग करदा सी महापुरख संत अतर सिंह होरां दा। फिर वो शब्द पढ़ते सन, जपो खालसा जी तुसीं जागदी जोत। साडे बजुर्ग भी पढ़ते हुंदे सन। तां वो जागदी जोत नूं पहलां जपना शब्द दे रूप अंदर, जपदियां वो जोत सिख दे हिरदे विच जग पैंदी है। कदों? ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भाई गुरदास जी का बचन आपां पहला विचारिया, बाणी मुखों उचारिए होए रोशनाई मिटै अंधेरा। बाणी उचारीए तो रोशनाई अंदर हो जाती, हनेरा मिट जाता। गुरु साहब साडे ते किरपा करन, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सानू अपने लड़ लावन। ये अरदास असीं गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में करनी है। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅਦਬ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਲਾਗ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿ, ਗਾਲ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਰਹਿ, ਝੂਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ, पंथ महाराज के भुलां चुकां दी कृपा करनी। गाज बाज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, भरवतियां वाधाइयां। राग रतन करवार परिया, शब्द गा बड़ियाइया, शब्दों गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, तू सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो तो मन विसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साजे साहिबा क्या नहीं करते रह, करता तेरा सब कुछ है, जिस रहे सो पावे। सदा शिव सदा तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वसया, बाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुर बिटो, जिसकी अहे बड़ियाइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द भरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पांच शब्द जित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत वास कीते, काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुर जिनको, से नाम हर कै लागे। कहे नानक तै सुख होवा, तित धारे अनहद वाजे। अरद सुनो बड़ भागी हो, सकल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे, पूरे गुर दे जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया कर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद पूरे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महा। देव सरात होए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइया बुराइया, वाचै धर्म हरूट।
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਰਹੇ ਮਸਕਤ ਘਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਮ